साडे देश पंजाब ने उंज तां बहुत युद्ध देखे ने, पर कुछ युद्ध इहो जिहे ने जिन्हां दी छाप हमेशा बनी रहू। कुछ युद्धां विच सैनिकां दी बहु गिणती नहीं, बहादरी कम है। अज असीं गल कर रहे हां साडे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अते मुगलों विचकार होई चमकौर दी लड़ाई बारे। चलो तुहानूं सुणाउने आ इस इतिहासक युद्ध दा किस्सा। 1704 विच मुगलों का अत्याचार सिखरां ते सी। लोकां नूं जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा सी। हर तरह के लोग मुगलों के अत्याचार के शिकार हो रहे सी। मुगलों के सम्राट औरंगजेब नूं उस समय बहुत बड़ा झटका लग्या जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करन तों मना कर दिता अते हर इंसान चाहे वह किसी भी धर्म जाति का होवे उन्हां ते मुगलों विचकार दीवार बन के खड़े हो गए। इस नाल गुस्से विच आए मुगल सम्राट ने वजीर खां अते होर राजियां की अगवाई विच 10 लाख सैनिक गुरु साहब नूं गिरफ्तार करने लई भेज दिते। वजीर खां की फौज ने 6 मंथ तक आनंदपुर साहिब दी सरहदां नूं घेरी रखिया, पर अंदर जाण की हिम्मत किसी ने ना की। नाल ही वो ये सोच रहे सी कि जदों किले विच राशन पानी खत्म हो जाऊ तो गुरु जी खुद आत्म समर्पण कर देणगे, पर यह सोचना मुगलों लई गलत साबित होया। 5-6 दिसंबर 1704 की रात नूं गुरु साहिब चुपचाप आनंदपुर साहिब तो कूच कर गए। मुगलों नूं भी इस गल का एहसास हो गया कि वो गुरु जी का पिछा करन लगे। जदों गुरु जी अपने साथियों नाल सिरसन नदी पार करन लगे, उत्थे ही उन्हां दा सामना मुगल सैनिकां नाल हो गया। तेज मींह पैण दे नाल सिरसन नदी भी पूरी भरी हुई सी ते तेज लहरां बह रही सन। गुरु जी ने अपने साथियों को उपदेश दिता कि जो इस नदी नूं पार करके दूसरी तरफ जाना चाहुंदा वो चले जाण, बाकी मुगल सैनिकां दे नाल युद्ध करनगे। कुछ साथियों ने नदी पार करने की कोशिश की, पर उन्हां विचों कई नदी के तेज बहाव विच फस गए अते कई सिख भरावां ने मुगलों नाल युद्ध करके कुर्बानी देना ही सही समझा। नदी पार करने तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी नाल उन्हां दे बड़े साहिबजादे अजीत सिंह अते जुझार सिंह अते 40 सिख ही बचे सन। इत्थे गुरु साहिब जी दे नाल उन्हां दे माता जी माता गुजरी जी अते छोटे साहिबजादे भी नदी विच बह जाण कारण उन्हां तों विछड़ गए। दूजी तरफ गुरु जी का 10 लाख मुगल सैनिक पिछा कर रहे सन। गुरु जी पंजाब च रूपनगर च स्थित सरहद नहर के वसे चमकौर नां के स्थान पर पहुँचे। उत्थों के लोगों ने गुरु साहब का बहुत ही श्रद्धा नाल स्वागत किया अते उत्थों के एक निवासी बुद्ध चंद ने गुरु जी नूं कच्ची गढ़ी मतलब अपने किले वर्गी हवेली रहन नूं दे दित्ती। गुरु जी नूं वो हवेली रहन लई सही लगी। वो एक उच्चे स्थान पर सी ते आस पास खुला मैदान सी। उन्होंने उत्थे ही अपने साथियों नाल रहन का फैसला किया। सारे सिख भरावां ने इस गल का चंगी तरह पता सी कि हुण उन्हां दा बचना मुश्किल है, पर वो डरे नहीं। उन्होंने मुगलों का सामना करना बेहतर समझा अते वो मुगलों की उड़ीक करन लगे। सारे सिखां नूं हथियार दे के मोर्चे संभाल दिते गए। गुरु साहब ने भी उपरों मोर्चा संभालिया तो सारे मुगलों का राह देखण लगे। सिरसा नदी के शांत होंदे ही मुगलों दीयां फौजां चमकौर साहिब पहुँच गईयां ते उत्थों के निवासियों ते अत्याचार करने शुरू कर दिते तां जो गुरु साहब का पता चल सके। कुछ टाइम बाद उन्होंने पता चल गया कि गुरु साहब हवेली विच अपने सिर्फ 40 सिखां नाल बैठे हुए ने। 12 दिसंबर 1704 नूं संसार का अनोखा युद्ध, एक पासे 10 लाख सैनिक एक पासे 40 सिख, यह युद्ध शुरू हो गया। आकाश विच काले बदल ते हल्की हल्की बारिश हो रही सी। साल का सब तो छोटा दिन सी जिस करके सूरज भी लेट निकलिया सी ते खून जमा देने वाली ठंड पै रही सी। इन्ने विच ही वजीर खां अपने साथी तो मुरादी करवाती कि जेकर गुरु साहब अपने साथियों समेत आत्म समर्पण करे तो उन्हां दी जान बख्श दी जा सकती है। ये सुनते ही सिख भरावां ने मुगलों के तीरां की बारिश कर दी। ये देख वजीर खां चौंक गया। उसने इस तरह के हमले बारे सोचा तक नहीं सी। वजीर खां ये सोचने लई मजबूर हो गया कि मैनू शायद गलत सूचना मिली है, इस तरह का हमला 40 सिख नहीं कर सकते।
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਸੈਨਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਰਫ 40 ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ, ਪਰ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਡਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਡਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 40 ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5-5 ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਜਥੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ 'ਚ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨੇ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ। ਚੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 40 ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਜਥੇ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ 5ਵਾਂ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 14 ਸਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦਿਆ, ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ 7 ਸਿੱਖ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਨ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਥ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯੁਕਤੀ ਸੋਚੀ ਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 2 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 35 ਸ਼ਵ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਬਚੇ 5 ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੱਖ ਭਰਾ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪਏ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਚੁਕਵਾ ਸਕੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਗਲ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਲੜਾऊं, गिद्धड़ों को शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहूँ। चमकौर साहब विच इस युद्ध की याद में गुरुद्वारा साहब बने हुए ने, इत्थे जाके असी उस धरती की शोभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह दी होर वीडियो देखने लिए इस चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लेना तो कमेंट करके दसना कि तुहानू ये वीडियो किस तरह की लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।